पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्म होते ही पांडेश्वर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। लंबे समय से सक्रिय भाजपा नेता रूपक पांजा ने पार्टी से इस्तीफा देकर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र तिवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिससे स्थानीय भाजपा संगठन में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि रूपक पांजा पिछले कई वर्षों से पांडेश्वर क्षेत्र में भाजपा के सक्रिय और पहचान रखने वाले नेताओं में शामिल थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया। पार्टी बदलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा नेतृत्व खासकर जितेंद्र तिवारी के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की। रूपक पांजा का आरोप है कि भाजपा में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह कुछ लोगों के हाथों में सिमट गई है और जितेंद्र तिवारी अपनी मर्जी के अनुसार संगठन चला रहे हैं। इससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए काम करना कठिन हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर केवल कुछ खास लोगों को महत्व दिया जा रहा है। रूपक पांजा के अनुसार इस तरह की कार्यप्रणाली से संगठन में असंतोष बढ़ रहा है और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। इधर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती सहित स्थानीय तृणमूल नेतृत्व ने रूपक पांजा का स्वागत किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा के अंदर चल रही आंतरिक कलह और अस्थिरता का यह ताजा उदाहरण है। उनका दावा है कि रूपक पांजा के तृणमूल में शामिल होने से पांडेश्वर क्षेत्र में पार्टी संगठन और अधिक मजबूत होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले भाजपा के एक सक्रिय नेता का पार्टी छोड़ना स्थानीय राजनीति में असर डाल सकता है। पांडेश्वर क्षेत्र में पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक कई बार राजनीतिक समीकरण बदलते रहे हैं। ऐसे में रूपक पांजा की पार्टी बदलने और जितेंद्र तिवारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से भाजपा के अंदरूनी मतभेद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस घटनाक्रम का आगामी चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता है और क्या भाजपा नेतृत्व इस तरह के असंतोष को संभालने में सफल हो पाता है या नहीं। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस इस घटनाक्रम को अपने लिए राजनीतिक मजबूती के रूप में देख रही है। আমরা রূপক পাঁজা বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। রূপক কিছু বলবেন। শোনা যাচ্ছে? যে ব্যক্তিটি এখন পাণ্ডবেশ্বরের বুকে একটা গুন্ডাগিরি দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন, জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয়, যার বিরুদ্ধে আমি আগেও বলেছি যে উনি জিতেন্দ্র তিওয়ারি না, উনি ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য ক্যান্সার বিমারি। এই ধরনের কথা বলার কারণ কি আছে? 21 ইলেকশনের পর প্রায় 4 মাস আমার ফোন সুইচ অফ ছিল। পাণ্ডবেশ্বরের বুকে হ্যাঁ সামনে বেশি বসেই আমি বলছি কিছুটা হলেও সন্ত্রাস হয়েছিল। সেই সময় আমরা কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো উচ্চ নেতৃত্বকে এবং যে মহান ব্যক্তিটি এই মুহূর্তে বিভিন্ন ধরনের কয়লা কেলেঙ্কারি, বালি কেলেঙ্কারি যিনি হেড, মানে হু ইজ দ্য ফাদার অফ অরুণ মাঝি যদি বলতে চায় তো তিনি হচ্ছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তিনি আজকের দিনে বলে বেড়াচ্ছেন যে কয়লা কেলেঙ্কারি কে করছে, বালি কেলেঙ্কারি কে করছে। ওনাকে কিন্তু সেই সময় আমরা দেখতে পাইনি। এবং আপনারা যারা এখানে রিপোর্টার ভাইরা আছেন, আপনারা মন থেকে বলুন তো যে বিজেপির কটা লোক জিতেন্দ্র তিওয়ারির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়? একটা লোক আপনারা দেখান যে এই লোকটা বিজেপির লোক, পুরনো বিজেপির লোক, আগে জিতেন্দ্র তিওয়ারির আগে 4-5 বছর আগে থেকে বিজেপি করছেন, বেশি পুরনো যাচ্ছি না, যে এই ব্যক্তিটি জিতেন্দ্র তিওয়ারির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। আপনারা কিন্তু একটা লোককেও দেখাতে পারবেন না। তার সঙ্গে কারা ঘুরে? সেই সময়কার তৃণমূল দ্বারা বহিষ্কৃত কয়লা চোর সঞ্জয় যাদব, এখন যার মনে হচ্ছে নরেন চক্রবর্তী ভালো কাজ করছে না, সেই পলাশ পান্ডে, এরা আরো কয়েকটা যারা তৃণমূলে আছে, উমেশ মিশ্রা, সেই সময় তৃণমূলের দ্বারা বহিষ্কৃত, ওই কটা লোককে নিয়ে আবার পাণ্ডবেশ্বরের বুকে উনি একটা গুন্ডাদের টিম তৈরি করেছেন। প্রহ্লাদ সাউ, দেব পাসওয়ান, এরকম কিছু গুন্ডা আছে যারা
আমার উপরও হামলা করেছিল, কারণ ওই ওদের বাবার এগেস্টে আমি কিছু বলেছিলাম। এই দলটাকে 21 ইলেকশনের পর অনেকেই আছেন পুরনো এখানকার যারা সাংবাদিক, ঠিক আছেন, এবং এখানকার তৃণমূল নেতৃত্বও আছেন। 21 ইলেকশনের পর ভারতীয় জনতা পার্টিকে হামাগুড়ি থেকে পায়ে দাঁড়ানো শিখিয়েছিলাম পাণ্ডবেশ্বরের বুকে আমি অ্যাজ এ কনভেনার। জিতেন্দ্র তেওয়ারি আসার পর ওনার মনে হয়েছে কোথাও না কোথাও উনি প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে গেছেন। যেমন ঠিক উনি যখন এখানে বিধায়ক ছিলেন, ঠিক যেমনভাবে ব্লক প্রেসিডেন্ট নরেন চক্রবর্তীকে তৃণমূল করা সত্ত্বেও সাইড লাইন করার চেষ্টা করেছিলেন বারবার, এবং নিজের একটা টিম তৈরি করে লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন, লবিবাজি, এটা তো রক্তেই আছে লবিবাজি। সেম জিনিস আমার সঙ্গে পাণ্ডবেশ্বরের বুকে প্রতিফলিত হতে দেখা গেল। এটা আমি মেনে নিইনি। আমি প্রথম দিন থেকেই, আমার রিপোর্টার ভাইরা সবাই জানেন, আমি প্রথম দিন থেকেই তেওয়ারি এগেস্টে কথা বলেছি, কারণ উনি এখনো ভাজপাই হতে পারেননি। এবং আমি বিজেপির উচ্চ নেতৃত্বকেও বলবো আজকে এই কনফারেন্সের মাধ্যমে, এই সব লোকের জন্য, স্পেশালি লাইক জিতেন্দ্র তেওয়ারি, ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিক। আজ কিসের অত্যাচারের কথা? পাটসাওড়ার ঘটনা আমরা ভুলে গেছি? পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব থেকে ঘটনাজনক ঘটনা ঘটেছিল, সে ঘটনাকে কে চাপা দিয়েছিল? সে ঘটনা কার নেতৃত্বে ঘটেছিল? জিতেন্দ্র তেওয়ারির নেতৃত্বে ঘটেছিল পাটসাওড়ার ঘটনা। একজন পুলিশ অফিসারের মাথায় গোল্ডার মেরে দেওয়া, কার লোক মেরেছিল? তারা কি বিজেপির লোক ছিল? না, তারা জিতেন্দ্র তেওয়ারির লোক ছিল। আমি নরেন চক্রবর্তীর এগেস্টে লড়াই করেছি, কিন্তু কোনোদিনই ব্যক্তিগত আক্রমণ আমি কোনো তৃণমূলের ব্যক্তির দ্বারা আমার উপর পাইনি। আমি শতদিনের এগেস্টও মাইকের এগেস্ট সামনে ওর নাম নিয়েই বাজে বাজে কথা বলেছি, কয়লা বিভিন্ন ধরনের কথা বলেছি। পলিটিক্স করতে গেলে মাইকের সামনে আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলতে হয়, কিন্তু আমি কখনো কোনো দিন ব্যক্তিগত আক্রমণ, রাস্তায় আমি প্রত্যেক দিন অফিস থেকে রাত্রে 11-12টায় বাড়ি ফিরি। পাণ্ডবেশ্বরকে যারা বলে দুষ্কৃতির এলাকা, যারা বলে তারাই অ্যাকচুয়ালি করে রেখেছিল, কিন্তু আমি তো একদিন ধরে আসছি, কই আমার উপর তো কোনো হামলা হয়নি, ব্যক্তিগত হামলা হয়নি, আমার গায়ে তো একটা বোম পড়েনি। এই মুহূর্তে জিতেন্দ্র তেওয়ারি যে ধরনের আক্রমণ, ব্যক্তিগত আক্রমণ পশ্চিমবঙ্গের বুকে তথা পাণ্ডবেশ্বরের বুকে নিয়ে এসছেন, সেটা আমরা মেনে নিতে নারাজ। স্পেশালি আমি মেনে নিতে নারাজ। আমি কনভেনারের পদ থেকে লিখিতভাবে ইস্তিফা দিই জেলা প্রেসিডেন্টকে, যে আমি এই ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারবো না, ইনি নিজের মতো করে কাজ করেন। সেই জায়গা থেকে আমার সিদ্ধান্ত, আমার মনে হয়েছে এই মুহূর্তে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে এবং অভিষেক ব্যানার্জির হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে আরও কিছু ডেভেলপ হবে। আমি এই ডেভেলপমেন্টে নিজেকে সঙ্গী করতে চাই, তাই আমার এই সিদ্ধান্ত। আপনার যদি কিছু প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। আর যে অভিযোগ আছে আপনার জিতেন্দ্র তেওয়ারির বিরুদ্ধে, কি ধরনের এতদিন তো একসাথে দল করেছেন, এই যে আপনি যে সমস্ত পয়েন্টগুলো নোট আউট করলেন, এগুলো ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কি আপনাকে আক্রমণ করতে? ব্যক্তিগত আক্রমণ কোনোদিনই করেনি, কিন্তু একবার হয়েছিল। ঘটনাটা আপনারা তো জানেন, পাণ্ডবেশ্বরের পার্টি অফিসে ওনার কিছু ওই দেব পাসওয়ান, প্রহ্লাদ সাউ, আরও কিছু গণেশ পাসওয়ান বলে কিছু লোক আছে ওইখানে, গণেশ প্রসাদ বলে, ওরা একটা টিম তৈরি করেছিল। ওদের কাজই হচ্ছে তেওয়ারির হয়ে বিভিন্ন জায়গায় মারামারি করা, বোমা ফেলা। আমার মনে কয়েকদিন আগে প্রহ্লাদ সাউ বা গণেশ প্রসাদের ভাইয়ের বাড়ি থেকেও মনে বোমা পেয়েছিল পুলিশে। তো ওইখানে আমার জেলা প্রেসিডেন্ট তৎকালীন বাপ্পা চ্যাটার্জি, এখনকার যিনি জেলা প্রেসিডেন্ট দেবতনু ভট্টাচার্য, ওনারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমাকে নোংরা নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। কারণ কি, জিতেন্দ্র তেওয়ারি সেই সময় পাণ্ডবেশ্বরে বিভিন্ন রকমভাবে, মানে যেহেতু জেলার পারমিশন নেই, ওনার দায়িত্ব বীরভূমে, কিন্তু পাণ্ডবেশ্বরে এতদিন ধরে রাজ করেছেন। কয়লা বালি কে তৈরি করেছে? আমি তো আগেই বললাম, হু ইজ দ্য ফাদার অফ অরুণ মাঝি। এটা আপনারা জানেন, কেন প্রশ্ন করেন না ওনাকে? উনি যে কয়লা নিয়ে বড় কথা বলেন, হ্যাঁ, উনি কি ছিলেন? উনি আজকে লোকের প্রপার্টি দেখে বেড়াচ্ছেন, ওনার প্রপার্টির হিসাবটা কে দেবে? বিজেপিতে জয়েন করেছিল তখন তারা প্রতিবাদ করেননি? প্রতিবাদ হয়েছিল। তখন কোন রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছিলেন যে কয়লাবাড়ি করে? হ্যাঁ,
একদম জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেদিকে করে আসছে প্রথম থেকে আমি করেছি। দলে ছেড়ে আসেননি তখন। দল ছাড়িনি, মনে হয়েছিল দল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হবে, শোধরাবে। আপনার বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ না জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ? আমার জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ। আমি জিতেন্দ্র তিওয়ারির জন্যই কিন্তু দল ছাড়ছি। पांडेश्वर से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।